أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mehrimli jana borekar Allah Taala'nın isminden başlap urmattуу mekendişler. Akırkı kündörde biz musulman bolup İslamdın ismin Kur'andın rasminen başkanı bilbey kalgan kezde dinimiz Allah Tabaraka ve Taala ayal zatının ukuğun öte jogorgo kötörgөн. Misалы keremetli Kur'an-ı Kerim'de karayıp çığa turgan bolsok, Kur'an'ın hiç bir yerinde erkekleri degen süre yok. Allah Taala ayaldardı sıylap Nisa süresi, ayaldar. Bardık ayaldardın hukukuna baylanıştı ayaldar jönündögü süre. Oşonda ile Allah Tabaraka ve Taala keremetli Kur'an'da Maryam enebizin atı menen atalgan süre. Bir hurmattуу mekendeş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde kimde kim 3 kızı bolsa, al 3 kızga mehrimdүүлүк menen tarbiya berip, alardı çoğoytup, öz kolu menen turmuşka uzata turgan bolsa, aşol 3 kız ata-eneni dozokton tosot deydi. Oşonda bul hadis tukkan kezde Peygamberin janında oturgan sahabalar, o Allah'ın elçisi, eğer 2 kızı bar adam bolsoçu degen kezde Peygamber 2 kızdı da mehrimdүүлүк menen tarbiya berip, okutup, hiç nerseden kem kılbastan, anı öz kolu menen turmuşka uzata turgan bolsa, al 2 kızdı ata-eneni dozokton tosot deydi. Anda sahabalardan birisi, o Peygamber eğer жалгыз kızı bolsoçu dep Peygamber janagı kişi aytkan kezde Peygamber жалгыз kızga da mehrimdүүлүк menen ilim berip, tarbiya berip, tamak aş berip, kemçiliksiz tarbiya kılıp turmuşka uzatsa, oşol adamdı bir kızda dozokton saktayt deydi. Bирок урматтуу мекендеш, ayal zatı kim? Ayal zatı bul menin enem, ayal zatı menin ömür joldoşum, ayal zatı menin ejem, jana ayal zatı menin karındaşım. Bирок бик тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн мусулмандарда biz musulmanбыз деп İslamдағы Allah Tabarak ve Taala ayal zatının hukukunu sıyлаганда biz sıйлай албай калдык. Кээде бойго жеткен кыздарды жакындан таанышпастан, анын келишпестен, аны менен жакшы сүйлөшпөстөн эле кээде малды алып качан сыяктуу ала качкан кездерде ал турмушта баарыбыз күбө болуп жатабыз. Бул шарият боюнча эң туура эмес. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde kaysı balağatка жеткен kız, balağatка жеткенде turmuş кезине жеткен kız eğer ata-enenин razılığısız valil amr деп koyat, atası eğer ata bolbosa, ata ötüp ketken bolsa, atanın ordunda ola turgan bir tuğan baykeleri je inileri oşolor razı bolboston kээде moldakeler nike kıyıp koya turgan bolsa, anın nikesi de tuğra bolboy kalat. Oşonduktan dinimizde ayal zatını oşunday sıylagan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinimizde uşunday deydi. Eğer kız balağatка жеткен кезде biz kelip turup oşonun jakındары saga palançının balası pustançı juuçu bolup geldi, kolundu surap geldi, oşogo tiyesinmi dese, balağatка жеткен kız turmuşka çık elek kız bolsa, al ün çıkpay kalsa, je bolbosam jılmayıp külüp koysa, je ünün çıgarbay ilay turgan bolsa, anın razılığı deydi. Bирок açık aykın, aga men tiybeymin, kalabайым dese, kala berse ata-ene de anı majbur biröөгө никелеп берүүгө укугу жок. Караң, шарият dinimiz кандай ayal zatынын укугун берген. Oşol эле кезде кээде жанагындай өзү ömründe көрбөгөн, сүйлөшпөгөн жигиттер өзүнүн достору менен баяк ачуу кызуу кандуулукка алдырып, bir айылда же болбосом жаңы мектепти бүткөн кызды ала качып келген кезде, ошол айылда же молдокенин сабатсыздыгынан нике суралып, же болбосом ошол эле кезде өзүнүн кызына, өзүнүн балдарына ыра көрбөгөн кээ-бир каарыган энелер кетпегин, кыз түшкөн жеринде оор, анда кетем десең, сени кээде ушу үрп адат болуп калган, ал кыздын жолуна бешикти коюп коюшат дейт. Же болбосом каарыган кемпир жатып алат. Эгер ушунун үстүнөн аттап өтө турган болсоң, бул үйдөн кетсең бактысыз болосуң деген болбогон сөздөрдү айтышат. Албетте бул жерде кыздын укугу бардык нерседен жогору турат. Мен ошондой барып, бая наразы болуп, өзү каалабаган жерге барган кыздарга айтар элем, бешик эмес, эмнени койсо да сенин укугуң эң жогору турат. Ошондуктан бешиктин үстүнөн аттап өтөсүңбү, же жана кемпирдин үстүнөн өтөсүңбү, эч ойлонбостон кеткин. Аллах Табарака ва Таала ayal zatынын укугун өтө жогору койгон. Ошол эле кезде жанагы аялдар чын-чынына келген кезде өзүнүн кызына же өзүнүн балдарына ыра көрбөгөн нерсени башкага эч качан мындай кылбаш керек. Ошондуктан да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям özünün hadislerinde Cenab-ı Allah Tebareke ve Teala kerimeti Kur'an-ı Kerim'de Er-ricalu kavvamuna alen nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd.
Эркектер аялдардын үстүнөн дайым жетекчи болот. Ар бир фирмада же болбосо бир жеке бир ишканада да жетекчи болот. Эмне менен жетекчилик ал? Ва бима анфaqu min amwalihim, ошол өзүнүн аялыны тамак аш менен, кийим кече менен камсыз кылуу менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде жаштарга кайрылат. Ошо пайгамбардын кайрылуусун бүгүн мен жаштарга айтам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я ма'шара шабаб", о жаштардын тобу дейт. "Ман истата минкум al-ba'ata falyatazawwaj", силердин кимиңер үйлөнүүгө кудуретиңер болсо үйлөнгүлө дейт. Башкача айтканда, баа деген сөз араб тилинде ушул нерсеге терең токтолом. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О жаштардын тобу, силердин араңарда кимде ким үйлөнүүгө баа деген сөзгө кудурети болсо үйлөнсүн." Баа деген сөз араб тилинде ал финансовый жактан, моралдык жактан, физический жактан, бардык тараптан аялды камсыз кылууга кудурети болсо үйлөнсүн. Фаман лам ястати, кимде ким жанагы жогоруда айтылган нерсеге кудурети жетпесе, фалейхи биссаум, ал адам орозо кармасын. Орозо инсанды жамандыктан, күнөөлөрдөн тосо турган калкан дейт. Ошондуктан үйлөнүү деген нерсе бул убактылуу кумарны кандыруу эмес. Никах деген сөз араб тилинде нун, каф, хе деген 3 тамгадан турат. Урматтуу мекендеш, сен ушул нерсени түшүнөсүңбү? Албетте бир кызды атасы Кудайдын астында жооптуу болот. 18-ге 20-га толгонго чейин ата эгер ошо кыз илимге жетпей калса, кийим кечеге жетпей калса, же болбосо ооруп калса, Кудайдын астында кызга жооп бере турган атасы бар. Аллах табарак ва таала атанын мойнуна аманат кылып жүктөгөн. Ошо кызды окутуу, кийинтүү жана жакшы анын ден соолугуна кароо. Ал эми кыз турмушка чыгар кезде өзүнүн ыраазылыгы менен эки күбөнүн жана экиден көп күбөнүн астында мен Аллах табарак ва таала көрсөткөн жол жобо менен, пайгамбардын сүннөтү менен Абу Ханифа мазхабында өзүмдү паланчынын баласыга өмүр жолдоштукка арнадым деп никеге турган кезде жигит күбөлөрдүн астында мен ушул аялды, ушул кызды өзүмдүн ыйык никеме Аллах таала мойнума жүктөгөн милдеттерди аткаруу, башкача айтканда тамак аш менен, кийим кече менен, адал турмуш куруу берүү менен эч нерседен кем кылбастан татынакай, таттуу турмуш куруу берем деп жанагы мойнуга алып нике кыйлат. Ошол нике деген сөз ата мисалы кыздар эгер 20 жашка чейин, 18ге чейин атанын үйүндө, ата-эненин үйүндө убактылуу пропискада тура турган болсо, түбөлүк 50 жылдык, 60 жылдык, 30 жылдык турмушта башка жигиттин мойнуна жүктөлөт. Ошондуктан жигиттерге айтарым, баягы никеге алуудан мурда бардык нерсени ойлонуш керек. Бул нике деген сөз жөнөкөй эле ала качып келип, бул кумарыңды кандыруу 5 күндүк, 10 күндүк нерсе эмес. Бул жоопкерчилик. Ошондой эле бул келечек муун, бүгүнкү күндө коомдо эмне болуп атат? Биздин өзүбүздүн үрп адатыбызга, салтыбызга, динибизге туура келбеген нерселер. Урматтуу мекендеш, үйлөнүүдөн мурда динибизде айтат, баланын тарбиясы качан башталат дейт. Кээ бирлер садиктен, же болбосо кээ бирлер мектептен, университетте тарбия алыш керек дейт. Негизги тарбия, урматтуу мекендеш, көңүл бур жаш жигиттер. Тарбия келечекте менин баламды кандай эне эмизет. Кыздар үчүн келечекте менин баламдын атасы кандай ата болот. Ошо жигитти тандоодо анын бир гана прическасына, же болбосо анын келбетине карап, же болбосо сен өмүрүңдө көрбөгөн айылдагылар паланчынын кызы ушундай сулуу экен, жакшы экен десе эле көрүп көрбөстөн, аны менен сүйлөшпөстөн, сенин келечекте максатыңда бирге жашай аласыңбы, аны билбестен ала качкандан кийин көптөгөн ажырашуулар. Албетте шариатта динибиздеги эң чоң күнөөлөрдөн бирөөсү ар бир мусулман баласы өзүнүн мусулманмын деген бир чымчыктын да уясын буза албайт. Ал эми урматтуу мекендеш, бүгүн көңүл бурчу Кыргызстан мекенибизде мусулмандар 80%дан ашык мусулман жашаган коомдо канчалаган үйлөр ажырашууда, канчалаган наристелер ата-эненин тарбиясын көрбөстөн өгөй энеде же өгөй атанын колунда, же болбосо кээде башка эле бир бая карла энелер болсо карлар үйүнө алып барып, жаш балдар болсо каралбаган көчөдө калып жатат. Ошондуктан бул жоопкерчиликти сезишибиз керек. Нике деген нерсе бул оюн эмес. Жараткан Аллах табарак ва таала биздин баарыбызга жүрөгүбүзгө бекем иман берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде ушундай дейт. Кимге 4 нерсе берилген болсо, ал 2 дүйнөнүн бактылуулугуна жетиптир дейт. 2 дүйнөнүн бактылуулугуна жетүү үчүн 4 нерсе экен. Ал байлыкта, бийликте, мансапта, башкада эмес экен. Эмнеде? Биринчиден кимге Аллах таала зикир кылган тил берген болсо, дайыма тилибиз менен Кудайга шүгүр кылып, Аллахны эстеп жүрө турган болсок. Экинчиси, шүгүр кылган жүрөк берилсе, Аллах таала берген нерсеге шүгүр кылсак. Үчүнчүсү,
Allah'ın sınavlarına çıdagan dene berilgen bolsa. Төртүнчүsü dünya işinde, ahiret işinde jardamчы болгон, bir-birimizi түшүнгөн жарыбыз боло турган болсо, bir-birimizi түшүнгөн, bir-биримизге жөлөк болгон өмүр жолдош берилген болсо, ал эки дүйнөнүн бактылуулугу болот. Ошондуктан урматтуу мекендеш, бирөөдүн кызын көзүн жашын агызуудан мурда, бирөөдүн кызын жанагы малды урдаган сыяктуу ала качардан мурда ойлонгон. Сенин да кызың бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында күндөрдүн биринде бир жигит келет да, "О пайгамбар, мен диндеги бардык нерсени жакшы көрөм. Дин өтө жакшы. Бирок дейт, мен аял затыга келгенде өзүмдү кармай албаймын. Мага никесиз зына менен убактылуу кумарымды кандырууга уруксат бергин" дейт. Пайгамбардын жанында отурган кээ бир аксакалдар, пайгамбардын жора жолдоштору көзүнөн кареги чыккандай ачууланып, "Эмнеге жол сурап жатасың? Мунун сураганы көңүл бур урматтуу мекендеш. Зына кылууга, туш келген аял менен кумарымды кандырууга уруксат бергин" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанагы жигитти жанына чакырат да, отуруп ушундай дейт: "Балам" дейт. "Эмнеге уруксат сурап жатасың?" десе, "Зына кылууга, кумарын кандырууга, туш келген аял менен, кыз менен." Ошондо пайгамбар айтат: "Сенин апаң менен бирөөдүн ушундай ойнош болуусун каалайсыңбы?" дейт. Анда ачууланып жанагы жигит: "Апама эч качан муну каалабайм" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сенин карындашыңды бирөө ушундай никесиз, жоопкерчиликсиз кумарын кандырууга каалайсыңбы?" деген кезде, "Жок, каалабайм." "Эжеңе каалайсыңбы?" "Жок." "Апа эжеңе каалайсыңбы?" "Жок" деген кезде пайгамбар башка инсандар да өзүнүн сен апаңа, карындашыңа, эжеңе, апа эжеңе каалабаган сыяктуу башка адамдар да муну каалабайт дейт. Өзүңө ыраа көрбөгөн нерсени башкага ыраа көрбөгүн дейт. Ошондуктан урматтуу мекендеш, бирөөдүн кызынын көз жашын агызуудан мурда ойлонгон. Эгер бүгүн бирөөдүн кызын ыйлата турган болсоң, эртеби кечпи ал же сенин карындашың, же сенин да эжелериң, сенин жакыныңа бул боло турган нерсе. Ошондуктан урматтуу мекендеш, укук аял затынын сыйлайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Силердин эң жакшыларыңар ким?" дейт. Кыямат күнүндө мага эң жакын болгон, пайгамбарга эң жакын болгон, бейиште пайгамбардын жанында боло турган жана пайгамбарга эң сүйүктүү адам кимде-ким үй бүлөсүнө, аялдарына жакшы мамиле болгондор дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Эгер мусулман болсоң, кулагыңа күмүш сырга кылып тагып ал." Пайгамбар өмүрүндө эч качан аял затына кол көтөргөн эмес, аял затын жашын агызган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ошондуктан силердин эң жакшыларыңар аялдарды сыйлагандар" дейт. Ошол эле кезде тарбия эмне деген сөз? Мекендеш, ошо кыздарыбыз да ойгонуш керек, ойлонуш керек. Бүгүнкү күндө коомдогу тарбия, пайгамбар айтат: "Ал-умму мадрасатун иза салухат салухатул мужтама." Эне бул мектеп, эне бул университет. Эне деген мектеп, эне деген университет оңолмоюнча коом оңолбойт. Эне оңолсо коом оңолот. Ошондуктан бүгүнкү секелектер эртеңки энелер. Ошондуктан эртең эне болбостон мурда ойлонгун. Менин атам, балдарымдын атасы ким болот? Анын машинеси барбы? Фирмасы барбы? Байлыгы барбы эмес? Анын иманы. Элге болгон баягы элини сүйүү, мекенини сүйгөн кандай анын иманы барбы? Келечекте ошондой атаны жана энени тандоодо өтө терең ойлонушубуз керек. Бул үйлөнүү деген сөз келечек муунду тарбия кылуу деген сөз. Ошо тарбия келечекте атаны энеден тандоодон башталат. Ал туш келгенде ала качуу менен болбойт. Ошондуктан урматтуу мекендеш, Аллах Таала силердин баарыңарды угуучу бенделерден кылып, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين